বিরতির পর স্বাগত। রাত দখলে মেয়েদের কর্মসূচি গতকাল আমরা দেখিয়েছিলাম আপনাদের, এবং সেই রাত দখলের কর্মসূচিতে একদল দুষ্কৃতীরা আরজিকর হাসপাতাল ভাঙচুর করে যে ছবি ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল। তবে কি ধামাচাপা দিতেই আরজিকর হাসপাতালে ভাঙচুর করা হয়েছে? প্রশ্ন কিন্তু এবার তুলছে অভিনেতা কৌশিক সেন। আন্দোলন ভেস্তে দিতেই কি এই হামলা? সেমিনার রুমে ক্ষতি হয়নি বলছে পুলিশ, তবে আরজিকর নিয়ে মিথ্যা প্রচার চলছে সংবাদ মাধ্যমকে উদ্দেশ্য করে, জানালেন সিপি বিনীত গোয়েল। ঠিক তিনি কি বলেছেন প্রথমেই শোনাচ্ছি। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I'll do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated that some Mahapatro being connected with some political Mahapatro. He's an intern whose parents, we verified this, comes from a very small place. His father is a primary school teacher. Doesn't have any kind of a background, legal background. People are spreading these kind of rumors, and some of them, he says, are his friends, these doctors. It's pathetic. I'm angry. I'm extremely angry at what has happened. Why? We have not done anything wrong, and because of this malicious media campaign, Calcutta Police has lost the trust of the people. Because of this, whether it is a social media and this, we have never said that there is only one person. We said we are waiting for scientific evidence. We are waiting for scientific evidence. It takes a bit of a time. When the accused is not breaking, accused is constantly saying one thing, and we don't have anything to support. I cannot just on some kind of a rumor arrest a young PG student. I cannot do this. In turn, it's against my conscience. There's so much of pressure from the media. I have been very clear as far as I'm concerned, my team is concerned, that we have done what is right. Now the case has already been gone. We have not said anything about it. The CBI is investigating this. They will do it a fair deal. We have sent a media post. We will do all kind of stuff. We'll give all support to the CBI. I think you must have seen the media post. We have said everything there. We have been transparent with the family, with everyone. We wanted the students to form a small committee of 7 people, interact with us. We will share with them whatever is possible within the ambit of law. We told them they did not come up with that 7-member committee till date. I'm yet to find. I came here on, I think, Sunday. I interacted with them. I told them, you make a committee. Whatever your doubts are, we cleared all their doubts. I briefed you. There are a lot of false propaganda which was going around, that the bones are broken, this is done. Unfortunately, that is not supported by the scientific evidence. This is the most unfortunate thing. The motivated media campaign which was being run, that was extremely sad, and sad for the city, because it has put Calcutta Police in a very, very poor light, which is always with the people of Calcutta. We will always be with the people of Calcutta. But unfortunately, this incident would not have happened if this kind of malicious campaign was not being run by the media. I am telling you from my core of my heart, from every member of the team, that we have not tried to save anyone. If any day CBI can prove any of my men have tried to save anyone, we are responsible. Evidence destruction, anything. For evidence destruction, there is a 201 section under IPC. We are responsible. We are a responsible force. You can't destroy evidence just like that. Just a campaign that evidence will be destroyed. Evidence is being destroyed. What evidence is being destroyed? Sir, any trace of the DC? Sir, any trace of your DC? Have you been able to find DC not? Yeah, we are finding. We are taking care of it.
আপনারা শুনলেন সিপি বিনীত গোয়েলের বক্তব্য। তিনি কিন্তু একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন এবং ইতিমধ্যেই সিবিআই তদন্ত শুরু হয়ে গেছে। আরজিকর কাণ্ড নিয়ে একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। রাজ্যেও গতকাল আমরা দেখলাম একাধিক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে রাজ্যের চিকিৎসা পড়ুয়ারা। এবং সে বিষয় নিয়ে আমি বিস্তারিত জানবো। টেলিফোন লাইনে রয়েছে এক্সিকিউটিভ এডিটর নীল বণিক। নীল, মেয়েদের রাত দখলের কর্মসূচি গতকাল শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল, কিন্তু সেই জায়গায় একদল দুষ্কৃতীরা হঠাৎই এসে ভাঙচুর চালায় হাসপাতালে। এর নেপথ্যে কি কারণ থাকতে পারে, ঠিক কি জানতে পারছো? দেখো, এর নেপথ্যের কারণ কি থাকতে পারে সেটা তো তদন্তকারী আধিকারিক যারা কলকাতা পুলিশের তারাই বলতে পারবে। তবে যেটা হচ্ছে আন্দোলনকারীদের মত, সেটা হচ্ছে তারা সার্কামস্ট্যান্স যে এভিডেন্স, সেই এভিডেন্স নষ্ট করতে এসেছিলেন এবং যে এই যে তাণ্ডব লীলা গতকাল যারা ঘটালো এবং যেভাবে হাসপাতাল ভাঙচুর করলো, কোন সুস্থ মানুষ কোন সরকারি মেডিকেল কলেজের এইভাবে ইমার্জেন্সি পরিষেবা ভাঙচুর করতে পারে না। অবশ্যই তাদের পেছনে একটা মোটিভ ছিল। দেখো, সাংবাদিক হিসাবে যদি ব্যাখ্যা করতে হয়, দু ধরনের মোটিভ থাকতে পারে এক দুষ্কৃতীদের। এক হচ্ছে যে ছাত্রী খুন হয়েছে সেই ছাত্রী যেই সমস্ত জায়গায় চলাফেরা করতেন সেইখানে গিয়ে হামলা করে সমস্ত কিছু ভাঙচুর করে তথ্য প্রমাণ নষ্ট করা। অন্যদিকে হতে পারে যে ডাক্তাররা দীর্ঘদিন ধরে তোমার হচ্ছে ধর্মঘট করছেন, সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না, তার ডাক্তারদের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভের কারণে এই হামলা হতে পারে। এর বাইরে তো হামলার কোনো পয়েন্ট অন্তত আছে বলে আমার অন্তত এই ছোট্ট মাথায় মনে হয় না। অন্যদিকে দেখো, পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ হলে শুধু পুলিশকে আক্রমণ করত, তারা কিন্তু হাসপাতালকে আক্রমণ করত না এবং হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগটা পুরো ঘুরিয়ে দিয়েছে এই দুষ্কৃতীরা। এই দুষ্কৃতীরা কারা, কোথা থেকে আসলো? এই দুষ্কৃতীরা কিন্তু কেউই সেখানকার আরজিকরের আশেপাশে স্থানীয় বাসিন্দা নয়। তা আজকের কলকাতা পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়ার কয়েকটি টুইটে কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে। কেন? কলকাতা পুলিশ বেশ কিছু লোকের ফুটেজ, কালকে আমরা যে ভাঙচুরের ছবি দেখাচ্ছি সেই ভাঙচুরের ছবি থেকে বেশ 4-5 জন দুষ্কৃতীর ছবি প্রকাশ করেছে কলকাতা পুলিশ এবং তাদের সন্ধান চেয়ে সাধারণ মানুষের কাছে অ্যাপিল করেছে কলকাতা পুলিশ। তাহলে এরা যে স্থানীয় মানুষ নয় সেটা একেবারেই পরিষ্কার, বেশিরভাগটাই বহিরাগত। কিন্তু এইখানেই মিস্টার বিনীত গোয়েল কালকে যে ইন্টারভিউটা দিচ্ছিলেন যে এই আরজিকরের অচল অবস্থা নিয়ে সংবাদ মাধ্যম কলকাতা পুলিশের নামে ন্যারেটিভ প্রচার করছে। ন্যারেটিভ প্রচার কাকে বলে? মিস্টার গোয়েলকে তো এই সম্পর্কে তার একটা ধারণা থাকা উচিত। তিনি একজন পশ্চিমবঙ্গের সিনিয়র মোস্ট আইপিএস। ন্যারেটিভ প্রচার যদি হয়, মিডিয়া যে প্রশ্নগুলি এখনো পর্যন্ত তুলেছে বা তুলছে সেগুলো কিন্তু কোনোটাই মিডিয়ার প্রশ্ন নয়। সেই প্রশ্নগুলি প্রত্যেকটা মানে বিশেষজ্ঞদের। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে কলকাতা পুলিশের সম্পর্কে কলকাতা হাইকোর্ট কি প্রশ্ন তুলেছে? কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কেন তিনি সিবিআই তদন্তের অর্ডার দিল? সেই কথা তো রাজ্য সরকারের কৌশলীরা একের পর এক সওয়াল জবাব করেছে। তো কলকাতা পুলিশের এই যে মিস্টার গোয়েলের যে বক্তব্য গতকাল উঠে এসেছে, মনে হচ্ছে এই সিবিআই তদন্তের পিছনে সাংবাদিকরা সিবিআই তদন্তের অর্ডার করেছে। কিন্তু না, মিস্টার গোয়েল, কোনো সাংবাদিকদের এত বড় ক্ষমতা নেই সাংবাদিকরা সিবিআই তদন্তের অর্ডার করায়। আর সাংবাদিকরা কখনোই বিচার ব্যবস্থাকে কিন্তু প্রভাবিত করতে পারেন না। আপনি একজন সিনিয়র টপমোস্ট আইপিএস অফিসার, আপনার যে বলার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা কোথাও একটা চেঞ্জ করা উচিত ছিল বলে মনে করছেন জাতীয় স্তরের সংবাদ মাধ্যমগুলি। কলকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘ সওয়াল জবাব হয়েছে। সেই দীর্ঘ সওয়াল জবাবের পরে বিচারপতিরা রাজ্য সরকারের যারা আইনজীবী ছিল তাদের যে যুক্তি, সেই যুক্তিতে খুশি হতে পারেনি বলে কলকাতা হাইকোর্ট হচ্ছে সিবিআই তদন্তের অর্ডার করেছে। এবং এটা নিয়ে কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের একটা আলাদা মামলা হতেই পারে যে কলকাতা হাইকোর্ট যেখানে সিবিআই তদন্তের অর্ডার দিয়েছে সেইখানে সিবিআই তদন্তের অর্ডার নিয়ে তিনি কিভাবে কথা বলেন? কলকাতা হাইকোর্টের উপর তো নয় মিস্টার গোয়েল। পাশাপাশি এই যে নেগেটিভ, যদি কেউ ফলস খবর করে আপনার হাতে সেই
আইন রয়েছে, সেই ফলস খবরের বিরুদ্ধে আপনি কলকাতা পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারেন। কি কি ব্যবস্থা নিতে পারেন? তথ্য প্রযুক্তি আইন অনুযায়ী যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় নেগেটিভ প্রচার করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন। এবং এই ক্ষেত্রেও কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় কিন্তু রয়েছে। মাস দুয়েক আগেই সুপ্রিম কোর্টের রায় হয়েছে, কেউ যদি পুলিশের সমালোচনা করে, কেউ যদি রাষ্ট্রের সমালোচনা করে, তাকে কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলা যায় না। এবং সেই জায়গাতে কলকাতা পুলিশের এই সুপ্রিম কোর্টের যে বিগত 6 মাস আগের যে একটি রায়, সেই রায়কে মাথায় রাখা উচিত। এবং মিস্টার গোয়েল যে কথা তিনি বললেন যে আমরা তদন্ত করেছি, আরে আপনার তদন্তে খুশি হতে পারেনি মিস্টার গোয়েল, এটা তো আপনি বুঝুন। কলকাতা হাইকোর্ট খুশি হতে পারেনি, সাংবাদিকরা খুশি হলো কি খুশি হলো না তাতে কিচ্ছু যায় আসে না, কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিরা খুশি হতে পারেনি। তার জন্য রায়টা সিবিআইয়ের কাছে গেছে। আপনার যদি কোনো বক্তব্য থাকতো, আপনি কেন এখনো পর্যন্ত রায়ের পরে পাল্টা আপিল করলেন না? আপনি তো সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারতেন যে আমরা মেন অ্যাকিউজকে গ্রেফতার করেছি, কিসের ভিত্তিতে এটা হলো। আপনি তো সুপ্রিম কোর্টে স্টে অর্ডার চাইতে পারতেন, আপনি তো সেটা চাননি। তাহলে বাইরে এসে সাংবাদিকদের উপর রাগ ক্ষোভ প্রকাশ করে লাভটা কি হবে? এবং এখানে আন্দোলনকারীরা বলছে উল্টো সংবাদ মাধ্যমকে একটা রাগ প্রকাশ করে, সংবাদ মাধ্যম যাতে খবর করা থেকে একটু বিরত থাকে, সংবাদ মাধ্যম যাতে ফাস্ট খবর করা বিরত থাকে, সেইটা কি একটা কৌশলী সিদ্ধান্ত নিলেন মিস্টার গোয়েল বা কলকাতার সিপি? এই প্রশ্নই কিন্তু ইতিমধ্যে উঠতে শুরু করেছে। পাশাপাশি যে হামলাকারীরা এসছে, আপনার এই হামলাকারীদের জন্য তো সাংবাদিকরা দায়ী হতে পারে না। সাংবাদিকরা তো কাউকে আমন্ত্রণ করে এই হামলার জন্য নিয়ে আসেনি। হামলার জন্য কে বা কারা এনেছে তার দায় তো আপনার, তাদের খুঁজে বার করা। এবং কলকাতার উপকণ্ঠে প্রায় 5 থেকে 6 হাজার লোক জমায়েত হলো বহিরাগত। আপনার যারা সংশ্লিষ্ট থানা, সংশ্লিষ্ট যারা আপনার হচ্ছে ট্রাফিক কর্মী, যদি কলকাতার বাইরে থেকে লরি বা বাসে ভর্তি লোক আসে, ট্রাফিকরা কেন আপনাকে আপডেট দিতে পারেনি কন্ট্রোল রুমে যে বাস ভর্তি লরি ভর্তি লোক? সেই জায়গায় নীল একদিকে তিনি অভিযোগ করছেন সংবাদ মাধ্যমের দিকে, অন্যদিকে কি কলকাতা পুলিশই ব্যর্থ বা ওনার নির্দেশে যে পুলিশ কর্মীরা কাজ করছে তারাও কি ব্যর্থ? তারা ব্যর্থ মানেই তো উনি ব্যর্থ। তবে কি সম্পূর্ণ মমতার রাজ্যে পুলিশ ব্যর্থ হলো? গতকাল আমরা দেখেছিলাম এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি বিশাল বৈঠক হয় কিভাবে রাজ্যের নিরাপত্তা দেওয়া যাবে, কারণ তারা জানতো যে প্রচুর সংখ্যক সেখানে লোক থাকবে এবং এই বিক্ষোভে সামিল হবে। তারপরেও একদল দুষ্কৃতীরা এইভাবে হামলা চালায়, সেই জায়গায় পুলিশ ব্যর্থ। সেই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু তিনি একবারও মুখ খুলেননি। কি বলবি, তিনিও কি তবে ব্যর্থ? হ্যাঁ দেখো, এই জায়গাতেই আমি বলবো যে মিস্টার গোয়েলের দূরদর্শিতার কতটা অভাব। মিস্টার গোয়েল তিনি কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনার, অর্থাৎ যদি বহিরাগতরা ঢোকে সবার আগে টের পাবে হচ্ছে ট্রাফিকরা। এরা তো হেঁটে হেঁটে কেউ আসেনি, ট্রাফিকরা নিশ্চয়ই সেই গাড়ি তাহলে সার্চ করতে বা কোন কোন শহরের ভিতরে গাড়ি ঢুকছে সেগুলো ওই করতে ব্যর্থ। তারপর কলকাতা পুলিশের যে গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা রয়েছে, এরা যদি মাফিয়া হয়, এরা যদি সমাজ বিরোধী হয়, তার মানে এই সমাজ বিরোধীরা ঢুকলো, কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখা ব্যর্থ। তারপর হচ্ছে সেখানকার থানাগুলি ব্যর্থ। এবং সর্বোপরি যে গোয়েন্দা বিভাগ স্পেশাল ব্রাঞ্চ, সেই স্পেশাল ব্রাঞ্চ পর্যন্ত ব্যর্থ। অন্যদিকে গতকাল এই আন্দোলন যে বিরাট আকারে জনসমুদ্রে ঢেউ নেবে, তা কিন্তু কলকাতা রাজ্য পুলিশের খুব ইন্টেলিজেন্ট অফিসার, খুব ইন্টেলিজেন্ট অফিসার এবং দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ইন্টেলিজেন্ট অফিসার যাকে অজিত দোভালের পরবর্তী তুলনা করা হচ্ছে, তিনি হচ্ছে বাংলার ডিজি রাজীব কুমার। রাজীব কুমার কিন্তু গতকালই প্রত্যেকটা জেলার এসপির সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং বৈঠক করে তিনি কিভাবে এই আন্দোলন ট্যাকেল করতে হবে সেটা কিন্তু তিনি বাতলে দিয়েছেন। কিভাবে সেখানে আন্দোলনকারীদের সুরক্ষা দেওয়া যায় সেটা কিন্তু তিনি বাতলে দিয়েছেন। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে কলকাতার বাইরে অন্য কোনো জায়গায় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেইভাবে গন্ডগোল হয়নি। তাহলে কলকাতা পুলিশের মানে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার কিন্তু কলকাতা পুলিশটা দেখে না, সেটা তার আন্ডারে নয়। তার আন্ডারে হচ্ছে তিনি তার আন্ডারে নয়, তার জন্য তিনি দেখেনি। কিন্তু এই রাজীব কুমারই কিন্তু একটা সময় কলকাতার সিপি ছিল। এরকম বড় বড় কেস কিন্তু রাজীব কুমার খুব ঠান্ডা মাথায় ঠেকিয়ে দিয়েছে।
অন্যদিকে গোটা রাজ্যে কালকে রাজীব কুমারের মতো একজন ইন্টেলিজেন্ট অফিসার তিনি গোটা রাজ্যটাকে ট্যাকেল করলেন এবং প্রত্যেকটা থানাকে সতর্ক করলেন, এসপিদের সতর্ক করলেন। এবং গতকাল আমি এটা সূত্রের খবর যে রাজীব কুমার অত্যন্ত দূরদর্শিতার সহিত তার আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার, তার এসপি, তার ডিআইজি, তার আইজি, তার ইন্টেলিজেন্স নিয়ে প্রত্যেকটা থানা এসডিপিওদের নিয়ে সুন্দরভাবে সারা বাংলায় আন্দোলনটাকে একদম শেষ করে আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তা দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। কোথাও কোনো গন্ডগোল হয়নি। তাহলে কলকাতা তো আরো ছোট জায়গা, কলকাতা পুলিশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আরো বেশি, সেই জায়গাতে কলকাতা পুলিশ ব্যর্থ। এইখানেই হচ্ছে একজন গুড ইন্টেলিজেন্ট আইপিএস অফিসার এবং একজন ব্যাড আইপিএস অফিসারের হচ্ছে পার্থক্য। এবং আইপিএস দের যে ভাবনা চিন্তা, এই ক্ষেত্রে বলি পুলিশের আধিকারিক যে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক এবং কিভাবে আন্দোলনকে শান্ত করে তাদেরকে বাড়ি পাঠাতে হয়, কিভাবে নিরাপত্তা দিতে হয়, এই যে প্ল্যানিং, দুজনেই সিনিয়র আইপিএস, কিন্তু একজন হচ্ছে বাংলার ডিজি আর একজন হচ্ছে কলকাতার নগরপাল। দুজন মানে পুলিশের মধ্যে বা পুলিশ কর্তার মধ্যে কত পার্থক্য বাংলা কিন্তু সেই ছবি দেখেছে। এবং রাজীব কুমারের যে নেটওয়ার্ক, সেই নেটওয়ার্ক দিয়ে কিন্তু তিনি কালকে পুরো সফল। অন্যদিকে আরেকজনের নেটওয়ার্ক চূড়ান্ত ব্যর্থ। এবং যা মানে গতকাল যে ছবি হয়েছে, সেই ছবি দেখে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ কিন্তু তার ভূমিকাতে ছি করেছে এবং তার প্রতি কিন্তু আরো মানুষের একটা খারাপ ধারণা হয়েছে যে যারা ওইখানে চিকিৎসক আন্দোলনকারী তারা তো কেউ মারামারি করতে যায়নি, তারা কেউ আইন হাতে তুলে নিতে যায়নি, তাদের প্রতিবাদটা নীরব ছিল। সেই নীরব প্রতিবাদে যখন হামলা হয়, সেই নীরব প্রতিবাদে যখন দুষ্কৃতী হানা হয়, সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে তার এবার নিজের যে চেয়ার, সেই চেয়ারকেই তিনি অসম্মান করলেন। তিনি তার যে পদ, সেই পদকেই তিনি অসম্মান করলেন বলেই মনে করছেন জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশ। একদমই ধন্যবাদ নীল। অর্থাৎ ধামা চাপা দিতেই আরজিকর হাসপাতালে ভাঙচুর, অন্যদিকে পুলিশের ভূমিকা রীতিমতো ব্যর্থ। অভিযোগ উঠছে যে পুলিশ সমস্তটা বিষয় জানত। রাত দখলে মেয়েরা, এই যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি নিয়ে কিন্তু বহুদিন যাবৎ কলকাতা পুলিশ প্রস্তুতি নিচ্ছিল, কিন্তু তারপরেও কিভাবে গতকাল এই বিভৎস ঘটনা, গতকাল কিভাবে একদল দুষ্কৃতী এই ধরনের ভাঙচুর চালায়, তবে কোথায় ছিল পুলিশ? প্রশ্ন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে উঠতে শুরু করেছে। যে জায়গায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শুরু হয়েছিল, সেই জায়গায় কাল রাতের এই ছবি অন্য কথা বলছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।